So to felicitate our chief guest, first I request our correspondent, Mr. Hari, to do the honor. So please do the honor, sir. So please accept a token of love. Thank you very much, sir, for accepting our invitation. So please accept a token of love. So audience, encourage them. Just give them a big round of applause. Now we have our guest, one more guest, that's Mrs. Pamela Clark. Ma'am, please accept a token of love. Thank you, ma'am. A warm welcome to our district chief judge, sessions judge, Magalir Needimandram, Udagamandalam, the Nilgiris, Mr. M. Sendil Kumar sir, and a warm welcome to our secretary sub-judge, Mr. V.S. Balamurugan, Legal Service Authority, Udagamandalam, Mrs. Dr. P. Sahana D., Assistant Medical Officer, Government Medical College, Ooty, Nilgiris. Last but not the least, our friend, Dr. Rotarian Pamela Clark ma'am. A warm welcome to you all. A very special welcome to our dear parents and our fellow students. This is about our district sessions judge, Mr. M. Sendil Kumar sir. On behalf of all the women, mankind and the entire women's society, I express my gratitude to him because he is the one who has given life-death sentence till the end for all the POCSO cases, which is the reason we women at Nilgiris are at the safer side at this point of time. Can we have a huge round of applause, please? Thank you, sir. Thank you. And he is the main reason for the women empowerment in our Nilgiris. Compared to other districts, he has empowered women and he has also ensured safety of women protection. Thank you, sir. Thank you so much. So next is our Secretary Sub-Judge, the District Legal Service Authority, Balamurugan sir, for rendering the legal services in our district in a special manner. Thirdly, Dr. Sahana D., Assistant Medical Officer, Government Medical College and Hospital, who keeps us healthy and gay in this Nilgiris district. She has done a cancer research at the Apollo Hospitals and the Central Council of Research in Homeopathy, thesis on menopausal syndrome. Her documentaries has been displayed in Malay Murasu, Dinamani and Dinamalar. And she's also done a show in All India Radio. Nearly 10,000 patients have been cured on behalf of her. So can we have a huge round of applause for our sub-judge and our doctor? Lastly, Rotarian Dr. Pamela Clark, education consultant and former principal of St. Hilda's, who is actually interested in academics grounds, and she has serviced for so many years with the education field. Thank you, ma'am. Thank you so much for coming here. I don't hear any voices. Good morning. Respected correspondent madam, respected Mr. Correspondent, my brother judge, Mr. Balamurugan, Madam Dr. Sahana, Madam Clark, Pamela, Mrs. Pamela Clark, and my dear students and parents. So I'm starting this inaugural speech in English, but I would like to continue in our
mother tongue, the classic, divine Tamil. It's a word of our a great poet Bharatidasan. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு. இந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒரு பலமான அர்த்தங்கள் இருக்கு. இன்றைய சூழ்நிலையில் மொழியை நம்ம காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். ஜஸ்ட் உங்களுக்காக ஒரு போயம் நான் ஜஸ்ட் ரீட் பண்றேன். இது ஒரு ஆங்கிலமாக்கம். Let my thought be firm and resolute. Let my words be sweet and gentle. Let my thoughts be noble. Let me attain what is close to hand, and let my dream come to life. Let them come to further quickly into my time. Let me be prosperous and content. Let me attain name and fame. Let the eyes always be aware. Let me be determined in achieving my goal. Let there be freedom for women. Let the great Lord protect us all. Let the earth be fertile. Let the heavens open us to us. Let truth always prevail. Can anyone guess who has written this? யாராவது சொல்ல முடியுமா? இது யார் எழுதியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? Any guess? வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்தா? இது வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட வார்த்தைகளா? யாராவது சொல்லுங்க. எல்லாம் தூங்குறீங்களோ? யாரோட வார்த்தைகள் இது? இதோட தமிழாக்கத்தை சொல்றேன். அப்ப கூட கண்டுபிடிப்பீங்களான்னு பார்க்கலாம். மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும், நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும். இதுதான் நம்ம மொழியுடைய தொன்மை. இது நம்ம ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். சமீபத்தில் அகழ்வாராய்ச்சியில 5300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரும்பை பயன்படுத்தினான் தமிழன்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. வரலாறே மாறப்போகுது. ஏன்னா அயன் ஏஜ்ன்னு நம்ம ஸ்கூலிங்கில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அது இல்லை அயன் ஏஜ். நாகரிகத்தின் தொட்டிலாகவும் இங்கே தான் இந்த மண் தமிழ் மண்ணில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும். வரலாறு எழுதப்பட வேண்டும் என்றால் அது தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் எழுத முடியும் என்றால் இந்த மொழிதான் தாய்மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழி. இதுதான் மனிதன் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து முதலில் பேசியிருந்தா அது முதல் மொழி தாய்மொழி நம் தமிழ் மொழியாக தான் இருக்க முடியும். தாய்மொழியில் சிந்தித்த நாடுகளே முன்னேறி இருக்கிறது. இன்றளவும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் பல நாடுகள் தாய்மொழியை தான் பயிற்று மொழியா வச்சிருக்கிறாங்க. ஆங்கிலம் லிங்க் லாங்குவேஜ் தான். இப்போ ஆங்கிலம் உலகம் ஃபுல்லாக வியாபிச்சிருக்குது. அதனால நம்ம ஆங்கிலம் கற்றுக்கிறோம். ஆனால் நம்மளுடைய அடையாளம்ன்றது தமிழ் மொழி தான். ராஜேந்திர சோழன் பற்றி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க வரலாறுல. 1014 to 1044 சிஇ. சிஇனா ஏதாவது தெரியுமா? சிஇனா எதுக்கு சொல்றோம் வரலாறுல? சிஇனா காமன் எரா. ஒரே ஒரு குடம் தண்ணி தான். ஒரே ஒரு குடம் கங்கை தண்ணிக்கு வைக்க போருக்கு அக்க போறன்ற மாதிரி ஒரே ஒரு குடம் தண்ணி அது தேவைப்பட்டுச்சு. அதை கேட்க போறப்ப இங்க இருந்து போன தூதர்கள் அவமானப்படுத்தப்படுறாங்க. அப்ப இங்க ஆரம்பிச்சு கங்கை நதி அந்த கரையோரத்தில் இருந்த எல்லா ராஜ்யத்தையும் ஜெயிக்கிறான்.
கடைசியாக வெஸ்ட் பெங்காலில் மஹிபாலான்ற ஒரு அரசனை ஜெயிக்கிறான். அது வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு அந்த ஓரத்தில் இருக்கிறது. பஸ்தரில் ஜெயிக்கிறான். இப்படி வந்து ஒரு வரலாறு இங்கே இந்த இந்த மண்ணில் இருக்குது. இந்த மொழிக்கான இந்த 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 வன்மை எங்கேயுமே இல்லை. திருவாசகத்தில் காணப்படாத வரிகளோ அல்லது திருப்பாவையில் காணப்படாத வரிகளோ இனிமேல் இருந்து இந்த இலக்கியத்துக்கு வந்து, இந்த தமிழ் இலக்கியத்துக்கு வந்து நீங்கள் வேற உதாரணம் தேட வேண்டியதில்லை. இந்த இந்த காலகட்டம்ன்றது வந்து நம்ம மொழியை காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். இக்காரணமும் கொண்டு இந்த மொழி வந்து அழிஞ்சிடக்கூடாது. பல உரிமைகள் வந்து போராடி பெறப்பட்டது. உலகத்திலேயே வந்து மொழியை காப்பாற்றுறதுக்காக உயிர் கொடுத்த ஒரே இனம் இந்த தமிழினம் தான். நீங்க சென்னைக்கு போயிருந்தீங்கன்னா அந்த காந்தி இருவின் ரோடுன்னு ஒரு ரோடு இருக்கும். அங்கே ஒரு கட்டடத்தில் இருக்கும் பேர். அந்த கட்டடத்துக்கு பேர் வந்து தாளமுத்து நடராஜர் மாளிகைன்னு. இந்த தாளமுத்து நடராஜர் யாருன்னா 1937ஆம் வருடம் இந்த வேற்றுமொழி திணிப்புக்காக உயிரை கொடுத்தவங்க தாளமுத்து நடராஜனும். அப்படி வந்து ஒரு இனம் வந்து ஒரு மொழியை காப்பாற்றுறதுக்காக உயிரை கொடுத்ததுன்னா அது நம்ம தமிழினமாக தான் இருக்க முடியும். இந்த மண்ணில் தான் வந்து சுதந்திர போரும் வந்து தொடங்கியது. வரலாறு சொல்லப்பட்டது 1857 என்று அல்ல, 1759களிலேயே வந்து மேடம் வந்து சொன்னாங்க உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுன்னு. அந்த உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய வேலு நாச்சியார் பிரிட்டிஷர்ஸுக்கு வந்து அவங்க பிரிட்டிஷ் பீப்புளுக்கு வந்து முதல் தோல்வியை கொடுத்த ஒரு வீர பெண்மணி. 8 ஆண்டு காலம் வந்து தலைமறை வாழ்க்கை இருந்து திருப்பி வந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஜெயிக்கிறாங்க. அதுலேருந்து 40 வருடங்கள் கழித்து 1799 வரி கட்ட மாட்டேன்னு சொல்லி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வெள்ளைக்காரனுக்கு எதிராக போராடி தன்னுடைய உயிரை நீத்தான். அவனும் வந்து இந்த மண்ணை சேர்ந்தவன் தான். சொல்லிட்டே போகலாம். இந்த மண் இன்று நாம் இந்தியா என்று அழைக்கக்கூடிய இந்த நாட்டை கட்டமைப்பதில் மிக அளப்பரிய பங்காற்றியுள்ளது. நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து இம்பார்ட் பண்ண வேண்டிய ஸ்டேஜில் இருக்கிறீங்க. சமீபத்தில் கூட ஒரு நடிகர் வந்து ஒரு சுதந்திர போராட்ட பெண்மணியை பற்றி பேசினாங்க. அவர் பேசுவதற்கு 1 வருடம் 2 வருடங்களுக்கு முன்பே நாங்கள் வந்து இங்கே லீகல் அவேர்னஸ் இதில் வந்து நாங்கள் வந்து பேசியிருக்கிறோம். அந்த பெண்மணி யார் என்றால் அஞ்சலை அம்மாள் என்கின்ற அந்த பெண்மணி. அந்த பெண்மணியின் சிறப்பு என்ன என்றது யாருக்காவது தெரியுமா? அஞ்சலை அம்மையாள் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா? 1923ஆம் வருடம் ஒரு சிலையை வெள்ளைக்காரன் வந்து கட்டமைச்ச ஒரு சிலையை போய் உடைக்கிறாங்க. அந்த சிலையை உடைச்சதுக்காக வந்து அவங்க கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுறாங்க. இது பெரிய விஷயம் இல்லை. அவ்வாறு அந்த சிலையை அவர்கள் உடைக்கும் பொழுது அந்த அஞ்சலை அம்மாள் 7 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்ததுதான் ஒரு சிறப்பான அம்சம். பெண்மையின் வீரத்தை வெளிப்படுத்திய ஒரு பெண்மணி, வரலாறு சரியாக கவனிக்கப்படாமல் போன ஒரு பெண்மணி. இன்று பரவாயில்லை. இன்று வந்து ஒரு நடிகர் சொன்னார்ன்றதுனால நல்ல ரீச் ஆகுது, நல்ல விஷயம்தான். இப்போ அடையாளத்திற்காக போராட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை இன்றளவில்லை. கடந்த 300 ஆண்டுகளாகவே இந்திய மண்ணில் நடந்தது. குறிப்பாக இந்த தமிழ் மொழியை காப்பாற்றுவதற்காக 2000 ஆண்டுகளாக நம் மொழி மீது பல்வேறு போர் தொடுக்கப்பட்டாலும் இந்த மொழி எப்பொழுதும் வாழும். இந்த மொழிதான் எங்கள் உயிர். தமிழ் எங்கள் உயிர் என பாரதிதாசன் எழுதினார். உயிருக்கும் மேல் என்று எழுதினார் பாரதிதாசன். I would request the parents to try to spare some time for the children. குழந்தைகளுக்கு வந்து
நம்மளுடைய இந்த தொன்மையையும் நம்மளுடைய வரலாறையும் சிறிது சிறிது ரொம்ப நேரம் நீங்கள் ஸ்பேர் பண்ண வேண்டாம். யூ ஹேவிங் எ வெரி ஹெக்டிக் ஷெட்யூல். பட் ஹியர் இஸ் அ கேஸ் தட் வரலாற்றில் இருந்து தான் நம் தொன்மையை மீட்ட முடியும். வரலாற்றை சுட்டி காட்டு ஒரு நாடே உருவாகியிருக்குது. அந்த நாட்டின் பெயர் இஸ்ரேல். வரலாறை சுட்டி காட்டி தான் திருப்பி கட்டமைக்கப்பட்டது. இல்லாமல் இருந்த ஒரு நாடு மீண்டும் வரலாறை சுட்டி காட்டி தான் கட்டமைக்கப்பட்டது. ஸோ வித் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு this academy, and I should appreciate our correspondent. ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பிஸ்னஸ்ல இருந்துட்டு வந்து அகாடமிக்ஸுக்கு வந்து அவங்க மாறினதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாராட்டுதல்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தியேட்டராக இருந்ததை வந்து அவர்கள் பள்ளிக்கூடமாக மாற்றியுள்ளதாக என்னிடம் தெரிவித்தார்கள். மிகப்பெரிய ஒரு வார்த்தையில் உண்டு, சிறைச்சாலைகள் புத்தக நூலகங்களாக மாற வேண்டும் என சொல்லப்பட்ட இடத்தில் ஒரு திரையரங்கம் வந்து பள்ளிக்கூடமாக மாறியிருப்பதில் அளப்பரிய மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். ஒரு கல்வி வந்து கொடுக்கறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். குறிப்பாக நம் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் இண்டிகேட்டர்ஸில் வந்து பள்ளி கல்வியில் குறிப்பாக பிரைமரி எஜுகேஷன் ஆரம்ப கல்வியில் வந்து தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே வந்து முன்னோடி மாநிலமாக இருக்கிறது. And as you all know, the man from Virudhunagar, Mr. Kamaraj, he was the man, the baton, he was the lantern and the baton. இரண்டுமாக இருந்தார். அவர்தான் ஒளி விளக்காகவும் இருந்தார். he was the torch bearer. இந்த கல்வியில் இவ்வளவு பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தி ஆரம்ப கல்வி அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு முன்னெடுப்பை எடுத்தார். அப்படி வந்து அது எங்க வெடிக்குது பாருங்க. ஒரு சின்ன பையன் வந்து தான் பேசிக்கொண்டிருப்பது ஒரு முதலமைச்சர் என்று தெரியாமலேயே வந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்றான். ஸ்கூலுக்கு போறேன், நீ சாப்பாடு கொடுப்பியான்னு கேட்கிறான். அவன் பேசுறது தான் சொன்ன சங்கதி தகவல் வந்து ஒரு முதலமைச்சர்ன்றது அந்த பையனுக்கு அப்ப தெரியாது. அவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை மிகப்பெரிய சமூக மாற்றம் ஏற்படும் என்று அந்த சிறுவனுக்கு தெரியாது. அன்று அவன் சொன்ன வார்த்தை இன்று நம் தமிழ்நாட்டில் இந்த மதிய உணவு திட்டம் வந்து பள்ளிக்கூடங்களில் வந்து கொண்டு வந்ததுக்கு அந்த சிறுவனுடைய வார்த்தை தான் சமூக மாற்றம் எங்கு ஏற்படும் என்று யாரும் எதிர்பார்க்க முடியாது. இன்று வளர்ந்த நாடு என்று சொல்லப்படக்கூடிய கனடாவில் நம் தமிழ்நாட்டை பார்த்து அவர்கள் இப்பொழுது வந்து பள்ளிக்கூடங்களில் வந்து காலை உணவும் மதிய உணவும் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ we are leading from the front. நம்பி நாராயணன் என்கின்ற விஞ்ஞானியும் இந்த மண்ணை சேர்ந்தவன் தான். அப்துல் கலாம் என்கின்ற அந்த ஒளியும் இந்த மண்ணை சேர்ந்தவன் தான். சிவன் என்கின்ற அந்த விஞ்ஞானியும் இந்த மண்ணை சேர்ந்தவன் தான். இன்று இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகத்தின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய நாகர்கோயில் சேர்ந்த நாராயணனும் இந்த மண்ணை சேர்ந்தவர் தான். இந்த மண்ணில் அறிவுக்கும் பஞ்சம் இல்லை, ஆற்றலுக்கும் பஞ்சம் இல்லை. இந்த மண், இந்த தமிழ் மண் எப்பொழுதுமே வந்து இன்றல்ல பல்லாயிரம் ஆண்டு காலமாக இந்த மண் உலகத்திற்கு வந்து உதாரணமாகத்தான் இருந்து வந்துள்ளது. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் சொல்றேன். இன்றளவிலும் சீனாவில் தமிழர்களுக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை உண்டு. ஏனெனில் அவர்கள் இன்றும் நம்புகிறார்கள் சீன இனம் என்று ஒன்று காப்பாற்றப்பட்டது என்றால் அந்த இனம் வந்து அழியாம காப்பாற்றப்பட்டு பெருந்தொற்றிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டது என்றால் அது போதி தர்மன் என்கின்ற ஒரு மன்னனால் தான் அது முடிந்தது என்று இன்றும் அவர்கள் நம்புகிறார்கள். அவர்கள் கல்வியில் அது சொல்லித் தரப்படுகிறது. அவர்கள் அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறையினருக்கும் சொல்லி தருகிறார்கள். தமிழினத்திற்கு நாம் நன்றி கடமைப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி தருகிறார்கள். எனவே இந்த பெரும் திரளில் பெற்றோர்களுக்கு நான் விடுக்கக்கூடிய ஒரு வேண்டுகோள், நம் மொழியை காப்போம். இந்த தமிழ் மொழி எங்கும் பரவுவதற்காக காப்போம். ஒரே ஒரு சின்ன வேண்டுகோள்,
நான் சொல்வதை ரிப்பீட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். அதோடு என்னுடைய சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ். தேங்க்யூ.